सो मानसा दे पिंडां च किसे पिंड च PRTC बस ना जाती होवे, शायद मैं थोड़े नाल इस गल ते सहमत नहीं हाँ, पर यह हो सकता कि कई पिंडां च PRTC बस ना जाती होवे। और तुसी क्या कंडम बसां ने एरे पिछे जीजे साले दी राजनीति सी, जानी कि सुखबीर बादल ते मजीठा 2700 करोड़ रुपया पर बादल जीजा साले दे करके जिहड़ा लुट हुई है ट्रांसपोर्ट दी, इसे करके बसां टुट गईयां, इसे करके बसां नवीआं नहीं पाईयां गईयां। अज जो PRTC ते रोडवेज के हालात ने उहदे पिछे जीजा साला दा अहम रोल है। मैनू शाबाश दिओ साडे महकमे नूं। GM कल्ला अड्डा वेखण वास्ते हुंदा सी, असीं हुण अधिकार दिता है GM नूं कि वह 500 मीटर के दायरे च जाके चलान भी कट सकता है। पंजाब सरकार वालों पंजाब के किसान भरावां नूं पराली ना साड़न दी अपील। असीं सारे मिल के पराली नूं ना साड़ के पंजाब नूं प्रदूषण मुक्त बना सकते हाँ, नाल ही पराली नाल साडी जमीन दा झाड़ भी वधा सकते हाँ। जे आपां मतलब कणक दे झोने दे नाड़ नूं अग नहीं लावांगे, उहनूं मिट्टी विच ही मिलावांगे तां उहदे नाल साडी जिहड़ी जमीन दी सेहत है बहुत ही चंगी बनदी है ते झाड़ विच भी वाधा हुंदा है। सरकार वालों होर बहुत ज़्यादा पिंडां 'च कैंप लगा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। ये सरकार का बड़ा ही वधिया अच्छा कदम है जो पंजाब सरकार आपां नूं किसानां दी बहुत ज़्यादा जिहड़ी हुण मदद कर रही है, आपां नूं सबसिडी दे के मशीनरी के उत्ते ताकि किसान पराली नूं अग ना लाण, क्योंकि उहदे नाल एक तां अपना वातावरण बड़ा दूषित हुंदा ते दूजा जिहड़ी खेत की उपजाऊ शक्ति है वो भी घट हुंदी है। किते ना किते अपने जिहड़े मित्र कीड़े हैं वो भी इहदे नाल सड़ जांदे हैं। 3 साल मैनूं हो गए मैं किते भी अग नहीं लाई, वधिया रिजल्ट आ रहे हैं। जद तों बाण लगियां विच खेत पोला रहिंदा बिल्कुल ते झाड़ का भी बहुत फर्क पिया। एक किसान भरावां नूं होर अपील है, जो पंजाब सरकार बहुत वधिया उपराला कर रही है, ये जो नाड़ है पराली दे ना साड़ो, वातावरण साफ रहूगा, अपने बच्चे तंदुरुस्त रहणगे, आने वाली पीढ़ियां तंदुरुस्त रहणगियां। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालों प्रमाणित मशीनां सुपर SMS हैप्पी सीडर, सुपर सीडर अते जीरो टिल ड्रिल दी वरतों करो। किसी भी मशीन नूं किराए ते लैण लई हुण iFarm मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। पराली ना साड़े जो सब तो समझदार हो। मैं समझदा जी, मैं अज पहली मीटिंग साडी मानसा जिले विच सी, मैनू इंचार्ज लाया गया इस जिले का। सो तमाम साडे कांग्रेस के लीडर साहबानां दे नाल DC SSP साहब ते एडमिनिस्ट्रेशन नाल मिल के जिहड़े आउण वाले समय च असीं काम करने हैं उन्हां दे मतलक अजकल गलबात हुई। जिहड़ियां कोई साडियां दिक्कतां हैगियां पब्लिक दियां जां सारे जिले दे विच जिहड़ियां दिक्कतां हैं, कमियां पेशियां हैं, उन्हां नूं किद्दां ठीक कीता जावे तां जो असीं हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट कर सकीए और जिहड़ियां बनदियां सहूलतां तो मानसा दे लोग जां मानसा वंज है, मानसा जिला बडलाडा होए, चाहे बोहा होए, चाहे सदूलगढ़ होए, वो तमाम चीज़ां असीं पूरियां कर सकीए। अज इस करके मैं इत्थे आया तो पहली मीटिंग हुई है। नाल दी नाल ये भी फैसला लिया कि हर 15 दिनों बाद असीं इसे तरह एक मीटिंग करया करांगे और जिहड़े काम पिछली मीटिंग च कहे होणगे उन्हां नूं डिस्कस करांगे और तमाम जनता की जिहड़ी आवाज़ है वो थल्ले जिहड़ा बंदा बैठा है उहदी आवाज़ सुन के सरकार के कन्नां तक पहुँचाउण दा काम करूँगा। इस मुतलक अज मैं मानसा फेरी ते मीटिंग रखी सी। PRTC बस नहीं जाती ਜਦੋਂ कि मानसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਡਮ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं की जा रही। सो मानसा ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ PRTC ਬੱਸ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, शायद मैं थोड़े नाल इस गल ते सहमत नहीं हाँ, पर यह हो सकता कि कई पिंडां 'ਚ PRTC ਬੱਸ ना जाती होवे। और तुसी क्या कंडम ਬੱਸਾਂ ने ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जीजे साले दी राजनीति सी, जानी कि सुखबीर बादल ते मजीठा जिन्हां ने ट्रांसपोर्ट माफिया पैदा किया, ना केवल एक माफिया, वो माफिए दे पैदाइशी ने। ये 15 साल किसी प्रकार का कोई 15 साल पहला माफिया नहीं हुंदा सी, चाहे वो ड्रग माफिया,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੇਰੇ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ PRTC ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ 53 ਲੱਖ ਇੰਟੂ 14.5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਇਹ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ 365 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਜੀਜਾ ਸਾਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ 842 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ PRTC ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੀ ਸਫਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ। ਕੱਲ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ 100%। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 1.5 ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਜਾਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ 4 ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ 150 ਐਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 400 ਬੱਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ PRTC ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ? ਯਾਰ ਭੂੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਭੁੰਗਾ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੈ,
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਟੀ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ NOC ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ NOC ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ NOC ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOCs ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ SIT ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ SIT ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ 97 ਚੋਂ ਗਨਮੈਨ ਵਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬੱਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ GM ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਘੇਰਾ RTS ਸਾਰਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ GM ਕਿਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ। GM ਕੱਲਾ ਅੱਡਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ GM ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ RTA ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ SDM ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, DTOs ਕੋਲੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ GM ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ? ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਔਨ ਰੋਡ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਵਾੜ ਸਿਟੀ ਬੱਸਿਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈ, ਨਾਟ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ नहीं आते। बिल्डिंग साहब, जो बस आप पकड़ी है उसमें जिन्होंने टैक्स नहीं भरा उसको क्या आप उन अफसरों पर कार्रवाई करेंगे जैसे वेरका साहब कर रहे हैं? नहीं, जो टैक्स किसी के ऊपर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई तो मैं बसेस के ऊपर कर रहा हूँ। सर, जो अफसरों को मालूम था उन्होंने बिना परमिट के बसें चलने दी, टैक्स नहीं लिया, फिर भी बसें चलने दी, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, टैक्स के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि बार बार उनको चिट्ठी लिखी जाती थी, वो कहीं ना कहीं बहाना मार के, कोरोना का बहाना, कहीं और बहाना। लेकिन हाँ, जो बिना परमिट्स के बसें चल रही हैं वो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सा इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, हम जांच पड़ताल करवाएंगे और उसमें जो भी शख्स पाया गया उसके ऊपर बनती कार्रवाई होगी। सर, जो स्पष्ट है ना, सर जो स्पष्ट है जिनके पास परमिट नहीं है, सर जो स्पष्ट है जिनके पास परमिट नहीं है वो चल रही है, जो तो स्पष्ट है। कब चल आपने पकड़ी है?
हाँ तो पकड़ बिना रहा हूँ। परमिट के बढ़िया, लेकिन अफसरों को क्या करें? आप जो बिना परमिट, सुनिए उसमें क्या है कि जब परमिट, एक तो होता है कि परमिट खत्म होए को, एक तो परमिट है ही नहीं है, जो है नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल तौर पे बनती है। एक होता है कि परमिट एक्सपायर हो गया, उसने फीस नहीं भरी है, तो उसके ऊपर मेरे को लगता है किसी ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती। और कई अनधिकारित लोग कई चीज़ को पता भी नहीं चलने देते। अब ऐसे कहो आप कि वहाँ पर ड्रग्स पकड़ा गया, उस थाने के नज़दीक पकड़ा गया, तो उस SHO के ऊपर हो सकता उसी दिन ही वो व्यक्ति नया बंदा वहाँ ड्रग्स देकर आया हो। सर आपने ही पकड़ी है, 4 बसें पकड़ी हैं, और आपको मतलब तो एक परमिट पर 4 बसें आपने ही पकड़ी हैं। तो यार तो ये तो है ना, सुनिए ना, मिली भुगत है। तो नहीं मिली भुगत नहीं कह सकते उसको, मिली भुगत नहीं कह सकते। कई बार ऑफिसर को ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो 4 एक नंबर पे चल रही हो, कोई चोरी भी कर रहा होता है। आपके घर के अंदर ही कोई व्यक्ति चोरी कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मिली भुगत से चोरी हो रही है। कई बार मिली भुगत से भी होती है, और कई बार मिली भुगत के बिना भी बंदा चोरी करता है। जब पकड़ी गई तो पकड़ लिया, लेकिन जो मिली भुगत के साथ करते थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर RTA दोगे मानसा? भाई RTA दिया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि असि DTO दोबारा ला दी।